सरस्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपत्न्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्. In an age and in a world where people are busy chasing only Lakshmi, wealth, here at Shada Baba we teach students to worship Saraswati, Goddess Saraswati, the goddess of arts, learning and knowledge. And Vasant Panchami is a perfect festival to emphasize that, to drive home that point that worship of knowledge is the first and foremost duty of a student and of every human being. Vasant Panchami marks the arrival of spring and the birth of Saraswati, who is actually eternal, who resides within us as the potential to learn and to grow. Here at Shada Baba, we celebrated this festival in a very unique way. Students learnt a Saraswati Stotram that lists 12 different names of Goddess Saraswati. They learnt about the meanings of those names, the qualities of Goddess Saraswati, and that too in Sanskrit. They also learnt Gayatri Mantra, Saraswati Gayatri Mantra, and not just learnt it, but actually offered flowers and fruits to Goddess Saraswati to teach and cultivate that sense of offering, of surrender to the goddess. Moreover, they learnt a script known as Sharda Lipi, which is an ancient script lost in modern times, used in manuscripts that are found across the Indian subcontinent. Students learned that script so that they can in future get access to those ancient manuscripts full of knowledge. They also learned not just the mantra of Saraswati, but also the yantra of Saraswati. And in the art activities, they learned how to depict Saraswati in different ways, through Varli, through Madhubani, through mandala, and through line drawing. Overall, they had an experience of the goddess of knowledge. Our motto here at Shada Baba is Sa Vidya Ya Vimukta, and this is the exact purpose around all these activities, to free up their minds, to free up the mind so that it can think openly, freely, independently, critically and creatively. At the end of the day, we want students to have an open mind, to have a free mind through which they can pursue anything and everything in life. That worship of Saraswati will eventually bring Lakshmi as well. So on this Vasant Panchami, may we all remember to worship the goddess of knowledge and remember the purpose of life, to keep on learning. When you're writing Sharda script, you have to have that kind of devotional love for the language Sanskrit and for Sharda Devi. Then this will bear fruit, because this script is actually supposed to take you within. Okay, it's not like any other script that you write, modern scripts like English and all these scripts. This is a divine script. If you practice it properly, if you practice it with devotion, it's supposed to take you inward towards the Sharda within. Make sense? Okay, so I'll show you one example. Can we chant the letter Om, the mantra Om? Okay, everybody sit up straight.
नमो नमः। नमस्ते। इदानीं वयं मातुः सरस्वत्याः विषये किञ्चित् अवगच्छामः। माता सरस्वती ज्ञानस्य देवी इति वयं सर्वेपि जानीमः। अत्र एकं सरस्वती स्तोत्रं लिखितम् अस्ति। तत्र सरस्वती इति देव्याः नाम लिखितम् अस्ति। सर्वादौ श्लोके किं लिखितम् अस्ति? सरस्वती लिखितम् अस्ति। भवन्तः जानन्ति सरस्वती इति किम्? जानाति वा सरस्वती इति किम्? इत्युक्ते जानीमः, सरस्वती इत्युक्ते ज्ञानस्य देवी। हाँ, जानन्ति सर्वेपि। परन्तु सरस्वती इति शब्दस्य अर्थः कः इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् विचारं कुर्मः। अस्तु, सरस्वती तत्र सरः इति एकः शब्दः अस्ति। सरस् इति। सरः इत्युक्ते सामान्यतया नदी इति अर्थः भवति। सरः इत्युक्ते नदी। नद्याः प्रवाहः भवति। प्रवाहः, नदी वहति, तस्याः प्रवाहः। अतः सरः इत्युक्ते प्रवाहः अपि भवति। प्रवाहे गति भवति। अतः सरः इत्यस्य अर्थः गतिः अपि वर्तते। सरः नदी, नद्यां किं भवति? जलं भवति। जलस्य रसः कथं भवति? वयं पीबामः, आम्लं भवति वा तिक्तं भवति? जलस्य रसः कीदृशः? जानन्ति वा? जलस्य रसः मधुरः, वक्तुं न शक्यते, परन्तु बहु मधुरं भवति। अतः वयं जलं पिबामः। जलं न भवति चेत् जीवनमपि न भवति। अतः सरः इत्युक्ते जलं, प्रवाहः, गतिः, नदी इति अर्थः भवति। यथा जलस्य प्रवाहः, जलस्य गतिः नदी, तथैव पश्यन्तु, हस्तः, कर्णौ, मुखं दृश्यते। अत्रैव बुद्धिः अपि अस्ति। अस्ति न वा? अस्माकं शरीरे बुद्धिः अस्ति। युक्तेशः बुद्धिः दर्शयतु। यथा हस्तं दर्शयामः, बुद्धिं दर्शयतु। अहं तु शिरः पश्यामि, बुद्धिः कुत्र अस्ति? परन्तु बुद्धेः प्रवाहः अस्ति, बुद्धेः गतिः अस्ति। स्वच्छं जलं यथा अस्ति तथैव बुद्धिः अपि निर्मलः अस्ति, किन्तु न दृश्यते। परन्तु कार्यं तु प्रतिक्षणं वयं कुर्मः, बुद्ध्या एव कुर्मः। ज्ञातवन्तः? तर्हि सरस्वती
सा अस्ति या अस्माकं शरीरे बुद्धौ प्रविष्टा शक्तिरूपा ज्ञानरूपा। इत्युक्ते अत्र सरः इति ज्ञानम् इति उच्यते। ज्ञानस्य अतः ज्ञानस्य देवी ज्ञानवती सरस्वती अस्ति। अस्माकं सर्वेषां पार्श्वे सा सरस्वती तिष्ठति। कुत्र तिष्ठति? बुद्धौ तिष्ठति। मस्तिष्कम् अत्र अस्ति, बुद्धिः अत्र अस्ति, तर्हि वयं संकेतं कुर्मः, किन्तु वस्तुतः सा स्थूलरूपेण न दृश्यते। सरस्वत्याः अपि किमपि स्थूलरूपं, ज्ञानस्य स्थूलरूपं नास्ति, परन्तु विद्वद्भिः मूर्तिः उक्ता सरस्वत्याः। तत्र चिह्नानि सन्ति, ज्ञानस्य चिह्नानि। किं? सरस्वती, तस्याः पार्श्वे वीणा अस्ति। वीणा एकं चिह्नं। कस्य? कीदृशं चिह्नं? सङ्गीतस्य चिह्नम् अस्ति। पुनश्च नूतन सृजनतायाः चिह्नं भवति वीणा। पुनः वाहनं किम् अस्ति सरस्वत्याः? हंसः वाहनं। हंसः अस्माकं बुद्धेः किं कर्तव्यं, किं न कर्तव्यं, अस्माकं जीवनस्य कृते कः विषयः उपयोगी वर्तते, कः विषयः उपयोगी नास्ति, न वर्तते, एतस्मिन् सन्दर्भे वयं यत् निर्णयं कुर्मः सः भवति विवेकः, इंटेलेक्ट। तस्य प्रतीकं भवति, प्रतीकः भवति हंसः। हंसस्य विषये भवन्तः जानन्ति? एकस्मिन् पात्रे यदा जलेन सह दुग्धं मेलयामः, मेलयित्वा स्थापयामः, सः हंसः तस्मात् दुग्धम् एव स्वीकरोति, जलं तथैव तत्रैव स्थापयति, इत्युक्ते पृथक् करोति। तथैव इयं सरस्वती नाम अस्माकं बुद्धि, अस्माकं यद् मस्तिष्के ज्ञानम् अस्ति, तादृशं ज्ञानं, तादृशी बुद्धिः स्यात् यद् सद् असद् इति ज्ञानं कुर्यात्। ज्ञातवन्तः वा? वीणायाः स्वरूपं सङ्गीते नूतन, प्रतिदिनं नूतन प्रतिक्षणं विचाराः आगच्छन्ति, अतः तस्याः पार्श्वे वीणा वर्तते। सद्बुद्धिः हंसस्य रूपम्। अन्यत् किम् अस्ति? सरस्वत्याः हस्ते पुस्तकम् अपि अस्ति। मूर्तिं पश्यन्ति चेत् तत्र किमस्ति? पुस्तकम् अस्ति। पुस्तकं कस्य प्रतीकम् अस्ति? शास्त्रस्य, ज्ञानस्य। यत् पुस्तकस्वरूपिणी सरस्वती वयं वदामः, तर्हि ज्ञानस्य प्रतीकम्। एवं सा श्वेत कमलासना वर्तते। श्वेत पद्मं, कमलं, पुष्पम्, अथवा श्वेत वस्त्राणि धरति। कस्य प्रतीकम् अस्ति तद्? स्वच्छतायाः, निर्मलतायाः, शुद्धतायाः। यदा शुद्धता भवति, निर्मलता भवति, तदैव ज्ञानं तिष्ठति। सत् असत् ज्ञानस्य यदा परिचयः भवति, तत्र साक्षात् सरस्वती भवति। ज्ञातवन्तः वा? अतः प्रतिदिनं वयं ज्ञानस्य अर्जनं कुर्मः। किमपि शिक्षकात्, आचार्यायाः समीपे, अध्यापिकायाः समीपे किमपि वयं प्रतिदिनं ज्ञानं प्राप्नुमः। सा ज्ञानरूपा देवी सरस्वती भवति। अस्मिन् स्तोत्रे सरस्वत्याः
अन्यानि नामानि सन्ति। तत्र नाम्नां संख्या वर्तते 12। कति? 12। तत्र चिह्नितानि सन्ति नामानि। प्रथमम् अहम् उच्चारणं करिष्यामि, ततः परं भवन्तः दृष्ट्वा उच्चारणं कुर्वन्तु। भारती इति प्रथमं नाम। कस्याः? ज्ञानस्य देव्याः प्रथमं नाम भारती। वदन्तु। भारती। द्वितीयं नाम सरस्वती। वदन्तु। तृतीयं नाम शारदा। हंसवाहिनी। पुनः जगन्माता। वागीश्वरी। वाक् नाम वाणी, तस्याः ईश्वरी देवी। यदि सरस्वती न स्यात् वयं वार्तालापमपि कर्तुं न शक्नुमः। चिन्तयन्तु, यदि अस्माकं पार्श्वे वाणी न स्यात् तर्हि वयं कथं व्यवहारं कुर्वन्तः भवेम? अतः सरस्वती अस्माकं बुद्धौ अस्ति, तस्याः जागरणं कर्तव्यं। किं कर्तव्यं? जागरणं कर्तव्यं। वागीश्वरी, कौमारी। कुमारी, कुमार्याः भावः कौमारी। सर्वदा कुमारी एव तिष्ठति, सा कदापि वृद्धा न भवति, आलस्यं न करोति। कौमारी। पुनश्च वरदायिनी। वरदायिनी। वदन्तु। अस्तु। बुद्धिदात्री। ब्रह्मचारिणी। चंद्रघंटा। भुवनेश्वरी। एतानि 12 नामानि सरस्वत्याः वर्तन्ते। 12 नाम्नाम् एव इदं भगवत्याः सरस्वत्याः स्तोत्रं वर्तते। अस्य अभ्यासं वयं कुर्मः किञ्चित् एकवारं। तर्हि पश्यन्तु, अहम् एकवारम् उच्चारणं करोमि, भवन्तः दृष्ट्वा वदन्तु। सरस्वती मया दृष्टा। सरस्वती मया दृष्टा। वीणा पुस्तकधारिणी। वीणा पुस्तकधारिणी। हंसवाहन संयुक्ता। विद्यादानं करोतु मे। प्रथमं भारती नाम। द्वितीयं च सरस्वती। द्वितीयं च सरस्वती। तृतीयं शारदा देवी। चतुर्थं हंसवाहिनी।
पंचमं तु जगन्माता षष्ठं वागीश्वरी तथा सप्तमं चैव कौमारी षाष्टमं वरदायिनी नवमं बुद्धिदात्री च दशमं ब्रह्मचारिणी एकादशं चन्द्रघण्टा द्वादशं भुवनेश्वरी द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः जिह्वाग्रे वसते तस्य ब्रह्मरूपा सरस्वती ब्रह्मरूपा सरस्वती ॐ महासरस्वत्यै नमः। अस्मिन् स्तोत्रे प्रथम श्लोके पश्यन्तु, सरलं भावार्थं बोधयामि। मया कुत्र अस्ति लिखितं पश्यन्तु, वाक्यं कथं करणीयं तस्य तस्मिन् विषये। मया सरस्वती दृष्टा, मया सरस्वती दृष्टा, यया या वीणा पुस्तकधारिणी वर्तते। मया सरस्वती दृष्टा या वीणा पुस्तकधारिणी वर्तते। पुनः सा हंसवाहन संयुक्ता अस्ति। कीदृशी अस्ति? हंसवाहन संयुक्ता अस्ति। सा विद्यायाः देवी अस्ति। अतः सा सरस्वती मह्यं मे विद्यादानं करोतु। सा सरस्वती देवी मां मह्यं किं करोतु? विद्यादानं करोतु। किन्तु सा विद्यादानं कदा करोति? यदा वयं मनसा बुद्ध्या पुस्तकस्य अध्ययनं कुर्मः, सम्यक् शृणुमः, तदा सा अस्माकं बुद्धौ प्रविष्टा भवति। ज्ञातवन्तः? पुनः तस्याः नामानि वर्तन्ते। कति नामानि? 12 नामानि। अन्तिमे उक्तमस्ति, यः प्रातःकाले जागरणं कृत्वा सरस्वत्याः नामानि स्मरति, पुनः कक्षासमये सम्यक् कक्षायां पठति, सरस्वत्याः ज्ञानस्य चिन्तनं करोति, पुनः गृहं गत्वा गृहकार्यं भवति, होमवर्क, सम्यक् रूपेण तद् लिखति,
ज्ञानं प्राप्नोति तद आधारेण सरस्वत्याः अस्याः सरस्वत्याः नामानि स्तोत्रं यः सर्वदा स्मरति तस्याः फलं किं प्राप्नोति? मिष्टान्नम इव तस्याः जिह्वाग्रे सा ब्रह्मरूपा सरस्वती। यद् ज्ञानम् अस्ति, या विद्या अस्ति, तस्याः जिह्वाग्रे अथवा बुद्धौ सा सरस्वती वसते, वासं करोति। अतः अस्माभिः मातुः सरस्वत्याः पूजनं, वन्दनं, ज्ञानस्य चिन्तनं कर्तव्यं। तदा वयम् अपि निर्मलाः, शुद्धाः, ज्ञानयुक्ताः, हंसवाहनयुक्ताः वयमपि भवितुं शक्नुमः। ज्ञातवन्तः वा? अतः वयं वसन्तपञ्चमी तस्याः सरस्वती देव्याः अस्माकं कृते अवतरणं जातम्। यथा वयम् अत्र स्मः तथैव अस्मत्सु बुद्धिरूपा सरस्वती तत्र वर्तते। तस्याः प्रागट्य उत्सवः भवति वसन्तपञ्चमी। अतः वयं हर्षोल्लासेन तद्दिनं पर्वरूपेण, महोत्सवरूपेण आचरामः। धन्यवादः। मातुः सरस्वत्याः 12 नामानि सन्ति। कति नामानि सन्ति? 12 नामानि सन्ति। तत्र प्रथमं नाम भारती। भारती इत्युक्ते भा प्रकाशः, ज्ञानस्य प्रकाशः। तस्यां भायां या लीना अस्ति, प्रकाशस्वरूपा अस्ति, सा भारती इति उच्यते। द्वितीयं नाम किमस्ति? सरस्वती। सरस्वती इत्युक्ते सरः अत्र ज्ञानम् इति अर्थः। सरः इत्यस्य अन्ये अपि अर्थाः सन्ति। यथा सरः नदी, सरः प्रवाहः, गतिः। एकः अर्थः इतोपि भवति। सरः सरोवरः, यत्र स्वच्छं निर्मलं जलं भवति। यथा निर्मलं जलं भवति तथैव यस्याः पार्श्वे निर्मलं स्वच्छं ज्ञानम् अस्ति सा सरस्वती। तृतीयं नाम शारदा। शरद ऋतुः अस्ति। यथा शरद ऋतौ शैत्यमपि न भवति, घर्मः अपि न भवति, वृष्टिः अपि न भवति, सुन्दरं वातावरणं भवति। पुनश्च शरद ऋतोः पूर्णिमायाः, पूर्णचन्द्रस्य बहु महत्त्वम् अस्ति। तथैव सा तस्मिन् काले तादृशी सरस्वती या अस्ति सा शारदा उच्यते। शारदा शास्त्राणां प्रतीकरूपा अस्ति। शारदायाः एकं ज्ञानपीठम् अस्ति। तत् कुत्र वर्तते? काश्मीरप्रदेशे वर्तते। तस्याः शास्त्रस्य ज्ञानस्य लेखनशैली अपि वर्तते। शारदा लिपि इति वर्तते। चतुर्थं हंसवाहिनी, यस्याः वाहनं कः? हंसः। हंसस्य उपरि सा तिष्ठति देवी। हंसः कीदृशः? निरक्षीरविवेकयुक्तः, बुद्धियुक्तः। तथैव हंसः ज्ञाने अपि बुद्धेः प्रतीकरूपः।
हंसः। सा सरस्वती हंसवाहिनी अस्ति। पंचमं नाम किमस्ति? जगन्माता, जगतः संपूर्ण विश्वस्य माता। माता यथा लालयति तथैव सा बुद्धिरूपेण ज्ञानरूपेण अस्मान् लालयति। का? विद्यायाः देवी सरस्वती, अतः सा जगन्माता। वागीश्वरी, वाक् अस्माकं वाणी। यया वाण्या वयं प्रतिक्षणं प्रतिदिनं संसारे समाजे परस्परं व्यवहारं कुर्मः। स्वकीयस्य याः भावनाः भवन्ति तस्य भावनायाः अभिव्यक्तिं कुर्मः। अतः सा तादृशी वाग्, तस्याः वाण्याः ईश्वरी अधिष्ठात्री देवी अस्ति। सप्तमं कौमारी। कुमारी, कुमार्याः भावः इत्युक्ते यथा कुमारी अस्ति, कुमारी इत्युक्ते कदापि वृद्धत्वं न गच्छति, सा देवी अजरा अमरा निर्मला परिशुद्धा अस्ति, कौमारी स्वरूपा। एवं अष्टमं नाम सरस्वत्याः किमस्ति? किमस्ति? वरदायिनी, वरं ददाति। वरम इत्युक्ते श्रेष्ठम अपि भवति। अत्र वरम इत्युक्ते अस्माभिः अभिलषितं या इच्छा अस्ति, अस्माकं ज्ञान प्राप्ति इच्छा अथवा किमपि अन्यत् प्राप्ति इच्छा वर्तते प्राप्त्यर्थं, तद् यत् अभिलषितं वर्तते प्रदानं करोति। अतः वरदायिनी सरस्वती अस्ति। नवमं नाम किमस्ति? बुद्धिदात्री। वस्तुतः अस्माकं पार्श्वे बुद्धिः अस्ति, तस्य जागरणं करोति। इत्युक्ते अस्मभ्यं सद्बुद्धिं प्रददाति, अतः सा बुद्धिदात्री अस्ति। दशमं किं? दशमं नाम ब्रह्मचारिणी। इत्युक्ते ब्रह्मचारिणी इत्युक्ते सद् आचरणं करोति, सद् आचरण रूपा वर्तते। इत्युक्ते अनुशासन रूपेण अस्मत् जीवने स्थिता भवति ब्रह्मचारिणी। एकादशं नाम चंद्रघंटा। चंद्रः इत्युक्ते चंद्रमा, शीतलतां परिशुद्धं ज्ञानं। तदर्थं घंटा नाम घंटानादं, नादस्वरूपा, ज्ञानस्य नादस्वरूपा सा सरस्वती। द्वादशं नाम किं? भुवनेश्वरी। भुवनं विश्वं, भुवनस्य ईश्वरी, भुवनस्य संपूर्णस्य भुवनस्य ज्ञानरूपस्य भुवनस्य अधिष्ठात्री स्वामिनी देवी सरस्वती इति कथ्यते। इत्युक्ते भुवनेश्वरी सरस्वती। ज्ञातवन्तः वा? तर्हि अस्याः ज्ञानस्वरूपायाः सरस्वत्याः चिन्तनं प्रतिदिनं कर्तव्यं। चिन्तनम् इत्युक्ते ज्ञानप्राप्तेः उपायः कर्तव्यः। साक्षात् ज्ञानस्वरूपा सरस्वती, ज्ञानप्राप्तिनिमित्तं वयं यं परिश्रमं कुर्मः, परिश्रमरूपेण चिन्तनं भवति, तदा सा ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी अस्माकं बुद्धौ तिष्ठति। धन्यवादः।
ॐ सरस्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपत्न्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपत्न्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। ॐ सरस्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपत्न्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। ॐ स्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपत्न्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। नमस्ते। नमो नमः। सुप्रभातम। भोः आवः अभिवादय। अस्तु, धन्यवादः।